алло раҳмат кун шайх садира мегӯ ҳеҷ сайқал накӯ натонад кард оҳанеро ки бадгӯҳар бошад. чун буд асл ҷавҳари қобил тарбиятро дар ӯ асар бошад. саг ба дарёи ҳафтгона бишу чунки тар шуд палидтар бошад. хари исо гар бараш ба макка гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. оқилон ин сухан накӯ донанд зодаи хар ҳамеша хар бошад. худованд умри бо баракатат диҳад домулло ҳоҷи мирзо барои суханҳои хубтон, барои суханҳои тарбиявитон, барои мавзӯи доғи рӯза гуфтаантон. ҷуртаи баъзе нафароне ки баъзан вақт мо ҳамёра мебонем талхаш мекафакуй намехоҳа гӯш кардан насиҳата, боз ба ҷуртаи анво мегузорем ва ба хоҳиши бародарон хоҳароне ки дар зери навор мега канам хеле наврора зиёдтар кунен докторҷон, ба хоҳиши онҳо боз мегузорем. аз навори дирӯза як ҷош камтарак такрор омадагиай, лекин мавзӯи нав ҳастай гӯш мекунем, тамошо мекунем. раҳмати калон барои дастгириҳо. ҳоло бо як навори дига шанидорум, ӯшани иншоалло ба амри худои таоло бисёр хуб аст, ӯшани мегузорем. ҳолиша як вақт баравад, истироҳати хуб, тамошои хуб тамошо мекунем. зин лиҳоз пайғамбари гиромӣ бадтарини дӯст бин нагуфт ки он касе аст ки мошини тира медӯзад, пули тира медӯзад, нагуфт ки мақсад мол асбоб анҷоми тира медӯзад. гуфт бадтарини дӯзд ҳамон дӯзде ҳаст ки аз намоз медӯзад. яъне ҳолати қазое агар ҳоҷат бошаву таҳорат тангӣ кунад, ту на рукӯи мисол ором дорӣ, на саҷдаи ором дорӣ, ҳамаша бигем ҳамин дар як дақиқаи анҷом метӣ ки пайғамбари гиромӣ гуфт ки инҳоро дӯзди намоз мегӯянд. зеро аз ҳолати рукӯъ медӯзданд, аз ҳолати саҷда медӯзданд, аз ҳолати қиём ки бояд дар онҷа оромиш як лаҳзаи ба ҳазур ибодат кунанд, аз ин лаҳзаҳоро ки медӯзданд пайғамбар гӯяд бадтарини дӯзда. аз ин лиҳоз бародарону хоҳарони гиромӣ, дар ҳолати бигем тангии таҳорат ҳеҷ вақт намоз нахонед, ки ин намози шумо ҳеҷ бигем қадр ва қимате дар пешгоҳи худои меҳрубон надорад. мисли ҳаст ки ҳамин як латтара одам ҷамъ мекунаву хоб, яъне дар сард мезана, ҳамон намоз аллои меҳрубонро ҷамъ мекунад, дар сард мезанад ки ин чӣ ибодате мақсад, ту дар кадом ҳолати. дуюм ҳолате ки намоз дуруст намешавад, мегӯяд ҳолате аст ки вақте инсон гуруснай вақти намозе, мегӯяд дар ҳамин ҷа биё аввал шикамта сер кӯ, баъд намоза бихон. зеро ки бин дар ҳамин ҷа вақти одам дар дарони намоз бошад, мисли ҳамон қазои ҳоҷат дорӣ, мисол саросимае ки тезтар намоз ба бихонаму бирам шикамма сер кунам. анамо оромишу анамо бигем қоидаву қонуне ки дар дарони намоз аст, ҳамаи ҳаминро айдаст метем. ба ҳамин хотир бародарои азиз, дар ин ҳолат ҳам шикамомона сер мекунем, баъд намозмона мехонем. ин буд ҷавоби бародарое ки дар ҳолати қазои ҳоҷат оё намоз дуруст мешавад ё на. намозҳо дуруст мешавад, лекин ҳеҷ аҷру подоше надорад. яъне пеши як одам мерай, бигем чанд қадар меҳнат мекуниву меҷунбиву шалпар мешавӣ, монда мешавӣ, лекин ягон маблағат наметад. мисли ҳамине. ин буд ҷавоби ин масъала. алло нигаҳбонтон бошад. дигар масъалае ки барои ман бисёр муроҷиат кардан, ҳамин масъалаи роҳбаладҳое ки дар ҳаҷ ҳастанд. он чизе ки барои ман муҳим аст гуфтан ин аст ки ҳар як раҳбалад бояд масъулият дошта бошад. масъулият новобаста хоҳи раҳбаладо аз дохили тоҷикистонанд ё берун аз тоҷикистонанд. имрӯз аз тоҷикистон берунам мардуми тоҷика даъвати ба ҳаҷа мекунанд ва дар ҳамон ҷо рафта сарпарастиам мекунанд. аз ин лиҳоз мақсад раҳбалад якум чизи муҳим барои ӯ амин ки
باید که با تقوا باشد. ببینید تقوا داشته باشد، یعنی خدا ترسی باید داشته باشد. وقتی که حاجی ها را که میبرند، برای حاجی ها مقصد در اونجا چی در کار است؟ چقدر ترغیب کردن در کار، چقدر تشویق کردن در کار، چقدر با اخلاص و مهر و محبت یا را مقصد با خانه خدا و بدین خدا زیاد کردن در کار. هر یک رهبرت انمی خیلی باید مسئولیت احساس کنه، تقوا باید داشته باشه. خدای مهربان پرده دعا کن در کار که بعضی ها شاید در همونجا یگان دخترای زیبا و زنکای زیبا را میبینن، حتی با اونها علاقه گپ پرتایی میکنن. در همین نوارهای نو دیدیم که حتی بعضی رهبرها در نزد خانه کعبه دیدیم که جنجال برای پول بود، جنجال برای همون درآمدایی که حاجی ها گرفته بودن، جنجال برای همون بود که تو پولی مرا خورده، اوش که تو پولی مرا نخورده، اونش که خدا ترا جزیر کنه، خدا ترا لعنت کنه در پیش خانه خدا. این رهبرها، این گونه رهبرها برادرای عزیز، اینها یگان مسئولیت احساس نمیکنند. اینا یک شرمندگی به نام خدای مهربان میارن. حیف برادرای عزیز که همین خیر نفرها خداشون رهبرد و خداشون مقصد بگیم که یک صدها حاجی را مقصد میگیرن و گویا که اینها مقصد در عبادت اونها و در خداشناسی اونها گویا که کمک میکنن، یا اونها را مقصد نصیحت میکنن و مصلحت میتن که خداشون اینا بیچاره از باد و بخار برآمدگی هم. پیامبر گرامی میگو که من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیم من ولدت امه. کسی حج میرود به خاطر خدا برود، یکم. دویم که وقتی حج میرود در حج غیبت کرد، اگر حقارت کرد، ببینید اگر در حج جنجال کرد، در حج اگر دست به زنا زد، اگر در حج با زنها مقصد صحبت‌های علاهیده کرد، اینها برادرای عزیز در هر قدمشون به همونجا رفتگی لعنت خدا به سر شده. ولی کسانی که در اونجا رفتن به خاطر خدا، ببین عبادت کردن، گریه کردن، توبه کردن، پیامبر گرامی گفت اینها گفت از اونجا مثلی نو فرزندی که از مادر به دنیا میاد که نامه اعمالش هیچ خطایی ندارد، انا اینها به مثال همینه. برای همین از این گونه رهبرایی که حتی دیدیم یک برزگاوی دیگر در اونجا که با زنها که زن در جاگه خواب شد، که ایرا بسیاری مردمی نوارها را دیدن در چندین محفل و معرکه همین بگیم تاجیکستان که شیشتیم، همونها را مذمت میکردن که از همینجا اونها را برده در همون خانه خدا دست به حرام زدستن، دست به کار حرام میزنن. همو بگیم فاحشه افلاسی فاجره بدبخت با رفته در همونجا عبادت میکنه، ای جمعیت زیناشا میکنه. وقتی تاجیکستان میاد مردم ساده ما یا نمالا که سطر میکنن، خچه محکم میکنن، حاجی بیبی گفته با میران را زیارت میکنن. چی میدونه که حاجی بیبی قریب 20 روز یا 25 روز در آنجا با تنه جنوب گشتگیه. برای همین از این گونه رهبرایی که فقط کیسه شما را نگاه میکنن، فقط پول شما را نگاه میکنن، از اینا احتیاط کنید. چون این انسان ها در برادرها و خواهرای گرامی هیچ وقت مقصد در کارهاتون این خیل آدم ها را پیشکار نگیرید. ببینید در مسجد وقتی که ما نماز میخوانیم، از پشت یک آدمی میخوانیم که حتی صورتش هم به سنت موافق باشد، ببین آداب داشت. در همین نوارهای نو دیدیم که حتی بعضی رهبرها در نزد خانه کعبه دیدیم که جنجال برای پول بود، جنجال برای همون درآمدایی که حاجی ها گرفته بودن، جنجال برای همون بود که تو پولی مرا خورده، اوش که تو پولی مرا نخورده، اونش که خدا ترا جزیر کنه، خدا ترا لعنت کنه در پیش خانه خدا. این رهبرها، این گونه رهبرها برادرای عزیز، اینها یگان مسئولیت احساس نمیکنند. اینا یک شرمندگی به نام خدای مهربان میارن.
حیف برادرای عزیز که همین خیلی نفرها خداشون رهبلد و خداشون مقصد بگیم که یک صدها حاجی را مقصد میگیرن و گویا که اینها مقصد در عبادت اونها و در خداشناسی اونها گویا که کمک میکنن یا اونها را مقصد نصیحت میکنن و مصلحت میتن که خداشون اینا بیچاره از باد و بخار برآمدگیان. پیامبر گرامی میگه که من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امه. کسی حج میرود به خاطر خدا برود، یکم. دوم که وقتی حج میرود در حج غیبت کرد، اگر حقارت کرد، ببینید اگر در حج جنجال کرد، در حج اگر دست به زنا زد، اگر در حج با زنها مقصد صحبت‌های علاهیده کرد، اینها برادرای عزیز در هر قدمشون به همونجا رفتگی لعنت خدا به سر شده. ولی کسانی که در اونجا رفتن به خاطر خدا، ببین عبادت کردن، گریه کردن، توبه کردن، پیامبر گرامی گفت اینها گفت از اونجا مثل نو فرزندی که از مادر به دنیا میاد که نامه اعمالش هیچ خطایی ندارد، انا اینها به مثال همینه. رهبلد یکم چیزی مهم برای او همین که باید که با تقوا باشد. ببینید تقوا داشته باشد، یعنی خدا ترسی باید داشته باشد. وقتی که حاجی ها را که میبرند، برای حاجی ها مقصد در اونجا چی در کار است؟ چقدر ترغیب کردن در کار، چقدر تشویق کردن در کار، چقدر با اخلاص و مهر و محبت یارا مقصد با خانه خدا و بدین خدا زیاد کردن در کار. هر یک رهبلد انمی خیلی باید مسئولیت احساس کنن، تقوا باید داشته باشد. رهبلدهای ما یا مسئولایی که ما داریم، من از بسیار اینا آگاهی دارم. اونایی که از داخل تاجیکستان میبرن خیلی رهبلدهای خوبن، انشالله بگیم بچه های با تقوا هن، حتی دامولا هم هستن، از علم هم شکر خدای مهربان آگاهی دارن. ولی هست نفرهایی که در این بین از جهت تقوا هم کمبودی دارد، از جهت علم هم کمبودی دارد. در مسئله بگیم که همون ترتیبایی که برای حاجی ها باید که گذاشتن در کار بی پروایی میکند، بی اهمیتی میکند. خدای مهربان پرده دعا کن در کار که بعضی ها شاید در همون جگان دخترای زیبا و زنکای زیبا را میبینن، حتی با اونها علاقه گپ پرتایی میکنن. برای همین از این گونه رهبلدایی که حتی دیدیم یک برزگاوی دیگر در همونجا که با زنها که زن در جاگه خواب شد، که را بسیاری مردم این نوارها را دیدن در چندین محفل و معرکه‌های همین بگیم تاجیکستان که شیشتیم، همونها را مذمت میکردن که از همینجا اونها را برده در همون خانه خدا دست به حرام زده استند، دست به کار حرام میزنن. همو بگیم فاحشه افلاسی فاجره بدبخت با رفته در همونجا عبادت میکنه، اینجا میاد زیناشا میکنه. وقتی تاجیکستان میاد مردم ساده ما یا نمالا که سطر میکنه، خودشا محکم میکنه، حاجی بیبی گفته با میران را زیارت میکنه. چی میدونه که حاجی بیبی قریب 20 روز یا 25 روز در اونجا با تنه جنوب گشتگیه. برای همین از این گونه رهبلدایی که فقط کیسه شما را نگاه میکنن، فقط پول شما را نگاه میکنن، از اینا احتیاط کنید. چون این انسان ها در برادرها و خواهرای گرامی هیچ وقت مقصد در کارهاتون این خیل آدم ها را پیشکار نگیرید. ببینید در مسجد وقتی که ما نماز میخوانیم، از پشت یک آدمی میخوانیم که حتی صورتش هم به سنت موافق باشد. مسئله دیگر را میگذاریم. برادر ما را سوال داد که اگر به شرطی که همین طهارت تنگی میکنن، یعنی مقصد این طرف طهارتم حالت شکستن شد، یعنی باید من قضای حاجت برم، این طرف وقتی نماز های در همین حالت من مقصد آیا نماز ما بخوانم نمازم درست میشود؟
برادرای عزیز، ما حدیثی داریم از پیامبرمون صلی الله علیه و سلم با روایت مادرمون حضرت عایشه میگفت که لا صلات بحضرت طعام ولا و هو یدافعه الاخبثان. در دو حالت نمازاتون درست می شود، نمازاتون درست می شود، لیکن نماز کامل نیست. یعنی اگر در داخل نماز تو 100 ثواب باشد، در این حالت تو این 100 ثواب نمیگیری، همون نماز گردن ساقط میشوه ولی یگان اجر و پاداش نمیگیری. ببین در دو حالت، یکی در حالتی که انسان طهارتش تنگی داره، باید مقصد حتما قضای حاجت شکنه و بعد بیا مقصد نماز شب خواند. در اون حالت نماز خواندن یک حالت برادر عزیز که شما اندکک اندیشه کنید که شما در پیشگاه الله ایستادگی، در پیشگاه ذات ایستادگی که صاحب چهار کتاب میگفت که طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمیتواند که او را دم زند. او یک ذاتی هست که در یک میجه زدن دنیا را نابود میکنه. همین خیلی ذاتی توانا را در پیشگاهش تو ایستاده و با او مقصد صحبت داری. تصور کن که در حالتی که طهارتی تو تنگی داره، در همینجا در پیشگاه همین خیلی ذاتی بزرگ ایستادنت آیا ایروی بی ادبی نیست؟ آیا ایروی مقصد بگیم بی حوصلگی نیست؟ آیا از روی مثال بگیم بی پروایی نیست؟ آیا از روی مقصد اونی نیست که همه گویا که الله به نماز تو حاجت داشته باشه، حالا که الله به هیچ عبادت ما حاجت نداره. برای همین در این خیل حالت نمازهای ما اجر نداره و پاداش نداره. میریم طهارت میکنیم، میریم در بالای نماز با حضور دیل، ببین با حضور دیل مقصد الله مهربان عبادت میکنیم. در سوره مؤمنون خدای مهربان میگه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. همون نماز در پیشگاه من قبول است، همون نماز در پیش من مقصد اعتبار دارد که در او خشوع باشد، یعنی شکستگی باشد، آرامیش باشد. تو در حالت تنگی طهارت بین از کجا آرامیش داری؟ از کجا بگیم که در داخل نماز تو خشوع و تضرع در کجا وجود دارد؟ از این لحاظ الله همتون نگهبان باشد. فکر میکنم که محتوای گپی مرا، سخن مرا شما فهمیدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.